ضلع کونسل کے انتخابات میں پی ڈی ایم اپنی جیتی ہوئی سیٹ ایک شخص کی ضد اور انا کی وجہ سے ہار گئی۔ موروثی سیاست کو روک لیا گیا جبکہ کشمیری برطانوی نژاد چودھری عبدالغفور ایڈوکیٹ ضلع کونسل کے چیئرمین بن گئے۔ دوسری جانب کارپوریشن کا میئر بھی پی ٹی آئی کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس سارے عمل میں حلقہ 5 چڑوئی نون لیگ کے لوگوں نے بغاوت کر کے موروثیت کو روک کر اپنی 10 سالہ سیاست کو بچا لیا۔ آخر یہ ماجرا سارا کیا تھا اور کیسے پی ڈی ایم کو شکست ہوئی اور پی ٹی آئی نے کیسے کامیابی حاصل کی، آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھتندہ ابرار قریشی، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ سیاست کے اندر کہتے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ اصل میں طاقت کا سرچشمہ ہے، اور پھر جمہوریت کے اندر لوگوں کو تولا نہیں جاتا بلکہ گنا جاتا ہے۔ مگر یہاں پہ کیا ہوا کہ آزاد کشمیر کا آبادی کے لحاظ سے جو سب سے بڑا ضلع ہے، جہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز اور بڑے باشعور ہیں، وہاں پہ آزاد کشمیر بھر کی طرح انتخابات ہوئے۔ اس میں کون کون سی جماعت کامیاب ہوئی؟ آج جو انتخاب تھا وہ ضلع کونسل کے چیئرمین کے لیے تھا، جس میں کل ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین کی تعداد 73 تھی۔ اعداد و شمار کے مطابق کل شام 5 بجے پاکستانی وقت کے مطابق 33 لوگ جو تھے وہ پی ٹی آئی کے پاس تھے اور 4 آزاد امیدوار تھے، جبکہ تقریباً 35 سے زائد لوگ پی ڈی ایم کے ساتھ تھے، اور جن 4 امیدواروں میں سے 2 آزاد امیدوار بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ مگر یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ آرام سے ضلع کونسل کا چیئرمین بنا لیں گے۔ اس میں جب انتخاب ہوا اور انتخاب سے تقریباً 18 گھنٹے پہلے مجھے برطانیہ میں بیٹھ کے ساری چیزوں کی سمجھ آ گئی تھی کہ کل ہونے کیا جا رہا ہے، اور ایک شخص کی ضد اور انا کی وجہ سے پی ڈی ایم یہ سیٹ کیسے ہار جائے گی، یعنی کہ ضلع کونسل کا انتخاب کیسے ہار جائے گی۔ پی ڈی ایم کے لوگوں نے 12 مرتبہ کہا کہ خدا را یہ جو شاہنواز یاسین صاحب ہیں، چودھری یاسین صاحب کے بیٹے، ان کا نام ختم کر دیں۔ یہ پہلے باپ جو ہیں وہ ممبر اسمبلی، پھر ایک اور بیٹا ممبر اسمبلی، اور اب دوسرے بیٹے کے اور خاندان کے تیسرے شخص ہو آپ ضلع کونسل کا چیئرمین بنانا چاہتے ہیں، تو یہ بات کسی صورت اچھی نہیں۔ جب یہ بات 12 مرتبہ کہی گئی اور نہ مانی گئی تو پی ڈی ایم کے اندر سے اتحاد ٹوٹ گیا۔ ٹوٹا ایسے کہ بغاوت کرنا پڑی۔ بغاوت کس نے کی؟ جو حلقہ 5 چڑوئی کے لوگ تھے، جس میں سر فہرست چیئرمین راجہ ریاست صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، جن میں عابد ایوب شامل ہیں، کمران راجہ شامل ہیں، اس کے علاوہ باقی لوگوں کے نام میں معذرت چاہوں گا۔ تو انہوں نے جب بغاوت کی تو انہوں نے 5 ووٹ نہ دیے، اور اس طرح سے پی ٹی آئی 33 سے 38 پہ پہنچ گئی۔ پلس ان کے ساتھ جو 2 آزاد امیدوار تھے وہ مل گئے، اور اس طرح سے ان کے ووٹ ہو گئے 40۔ پھر کیا ہوا کہ 40 سے اوپر بھی معاملہ چلا گیا، اور جن چودھری یاسین صاحب کے اوپر ماضی کے اندر اور حالیہ بلدیاتی انتخابات میں جب اظہر چودھری الیکشن لڑ رہے تھے تو اس کی یہ تصویریں دیکھیے کہ انہوں نے نہ صرف وہاں پہ بیٹھ کے ٹھپے لگائے بلکہ ووٹوں تک کو جلا دیا بقول اظہر چودھری صاحب کے، اور ووٹوں کو جلا کے اپنے اس بیٹے جس کو ضلع کونسل کا چیئرمین بنانا چاہتے تھے ان کو کامیابی دلوائی۔ وہ اظہر چودھری جن کو ٹکٹ دینے کا کہا گیا، پھر کہا آصف زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا شاہنواز یاسین الیکشن لڑے۔ جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو اسی ریت کو قائم رکھتے ہوئے آج آپ امیجن کیجئے کہ اس 21ویں صدی کے اندر جب 73 ووٹ ٹوٹل ہیں، وہاں پہ کوئی بس نہ چل سکا اپنی انا اور ضد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ہی دوسرے بیٹے کو ضلع کونسل کا چیئرمین بنانے کے اصول کے لیے انہوں نے ایک اپنے ڈسٹرکٹ کونسل کو جعلی ووٹ دیے، اور جب اس نے 3 جعلی ووٹ پوسٹ کرنے کی کوشش کی، ڈالنے کی کوشش کی، تو وہ پکڑے گئے موصوف۔ جب وہ پکڑے گئے تو وہ 3 ووٹ بھی جو تھے ان کے کینسل ہونے سے وہ پیچھے چلے گئے اور پی ٹی آئی آگے چلی گئی۔ اس سارے عمل کے دوران جہاں پہ میں پی ٹی آئی کی کامیابی میں کریڈٹ اپنی جماعت سے تو ہوگا ہی ان کا، میں اصل میں اس چیز کا کریڈٹ الٹا مسلم لیگ نون کو دینا چاہتا ہوں، خاص کر چیئرمین راجہ ریاست صاحب جو مسلم لیگ نون حلقہ 5 کے امیدوار ہیں، اور دوسری جانب ان کے ساتھ جو 5 ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں۔ اگر یہ لوگ نہ بغاوت کرتے اور موروثی سیاست کو نہ روکتے تو آج یہ پی ٹی آئی کے پاس سیٹ نہ ہوتی۔ مگر اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوٹلی سے
ख़ास कर जो इस वक्त वज़ीर इत्तलात हैं रफ़ीक नैयर साहब, बहुत पुराने सियासतदान हैं, वज़ीर तालीम ज़फ़र मलिक, और ख़ास कर चौधरी अखलाक जो वज़ीर माल हैं, और बिलखुसूस डॉक्टर नसार अंसर अब्दाली, लोगों ने मिलकर ये तमाम जो पीडीएम का इताद था उसको तोड़ना, बाकी चीज़ें करनी, इसी को सियासत कहते हैं। और एक शख्स की ज़िद और अना की वजह से पीडीएम को शिकस्त हुई, और वो सीट जो पीटीआई को लगता था कि हम 5 वोटों से हार जाएंगे, बल्कि 7 वोटों से वो पीटीआई वाले जीत गए। तो इस सारे अमल के दौरान क्या हुआ कि मरूसी सियासत का खात्मा तो नहीं कहूँगा, उसको रोका गया। हल्का 5 चढ़ोई के लोगों ने अपने 5 साल जो आइंदा थे नहीं बल्कि 10 साल की सियासत को बचा लिया। तो क्या कोई पीडीएम से ये सवाल पूछेगा कि जब पीडीएम के अंदर से कह दिया गया कि इस उम्मीदवार के बजाय कोई और ले आएं तो हम उसको वोट देने के लिए तैयार हैं, तो आखिर क्या वजह थी कि अपने ही बेटे को और इसी शख्स को जिला कौंसिल का चेयरमैन बनाना था? तो ये वो सारे अमल हुए जिसके नतीजे के अंदर पीडीएम अपनी जीती हुई सीट हार गई, जबकि पीटीआई जो थी वो कामयाब हुई। अब जिला कौंसिल के चेयरमैन बनने के ऊपर चौधरी अब्दुल गफूर एडवोकेट जो है, मैं इनका थोड़ा तारुफ करवा दूं और ये बता दूं कि ये पिछले 40 सालों से बरतानिया में रहते हैं, और इनसे बेहतर आदमी कोई इसलिए नहीं हो सकता था कि ये बरतानिया के लोकल बल्दियाती निज़ाम को समझते हैं। यहाँ मदर ऑफ डेमोक्रेसी इसको कहते हैं, ये जमहूरियत की माँ कहलाती है। और यहाँ का तजुर्बेकार चौधरी अब्दुल गफूर जो कि एक बिजनेसमैन भी हैं, सियासतदान भी हैं, इनका जिला कौंसिल का चेयरमैन बनना और फिर लोकल निज़ाम हुकूमत को चलाना, इनसे बेहतर और माकूल आदमी कोई नहीं हो सकता था। ये लंबे अरसे से सियासत में थे, इससे कबल पीपल्स पार्टी में थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है चौधरी अखलाक साहब के साथ, उसमें शामिल हुए। उससे कबल पीपल्स पार्टी में इनका ये इरादा होता था कि कभी मुझे टिकट मिले और मैं असेंबली का इलेक्शन भी लड़ूं। तहरीक इंसाफ में थे तो इन्होंने इलेक्शन लड़ा, अपनी यूनियन काउंसिल से जीते, और फिर गुजर कबीले से इनका तल्लक था, और इनकी कामयाबी आज जिला कौंसिल चेयरमैन के तौर के ऊपर भी हो गई। अब गुजर कबीले के साथ भी बेशुमार मकामात के ऊपर कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी में ज्यादती हुई। उनके बहुत कम लोगों को जो था वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन के लिए और वार्ड मेंबर को टिकट नहीं दिए गए। एक तो ये उनसर भी वहां पे मौजूद था पहले से, फिर ये था कि जिला कोटली के अंदर उनकी नुमाइंदगी हो गई एक कबीले की। इससे कबल उनके 2 मेंबरान असेंबली भी मौजूद हैं, और एक वजीर हैं रफ़ीक नैयर और दूसरे जावेद बडानवी साहब। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, इस सारे अमल में फिर से मैं रिपीट करूंगा कि अगर पीडीएम के पास जो उम्मीदवार कोई और होता शाहनवाज यासीन साहब के अलावा, तो उसने हर सूरत कामयाबी हासिल कर लेनी थी। मगर ये मामला अना और जिद का बन गया, और ये कोशिश की गई कि हम किसी को शायद पैसे दे के वोट खरीद लेंगे या धांधली कर लेंगे, मगर ऐसा कुछ भी ना हो सका। मैं ये बात पहली बार देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा रियासत के पोस्टर शेयर करके मुबारकबाद दे रहे हैं, जबकि नून लीग और पीटीआई का सख्त वैर है एक दूसरे के साथ। और फिर मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो पीटीआई को मुबारकबाद दे रहे हैं। वहाँ पे जब एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो मीडिया से बात करते हुए ये कह रहे थे कि हम पीडीएम वाले आज जीत जाएंगे, और वहाँ से हल्का 4 चड़ोई से तल्लक रखने वाले एक नौजवान बाहर आए और उन्होंने बड़े बुरे तरीके से उनको कहा कि आप कौन होते हैं हमारा सौदा करने वाले, और कोई हम पीडीएम को वोट नहीं देंगे, हम हल्का 5 चड़ोई के लोग पांचों के पांचों वोट पीटीआई को देंगे, इसलिए कि आप लोग बिक चुके हैं, आपने उनके साथ जो इत्तेहाद किया, आपने हमारी बात नहीं मानी और उम्मीदवार को तब्दील नहीं किया। तो ये मल्टीपल चीज़ें हुई, और पीटीआई सिर्फ इतनी बात से हार सकती थी कि अगर पीपल्स पार्टी वाले या पीडीएम कहूं, वो एक शख्स का नाम बदल के किसी और को वहां पे रख लेते, जैसे चौधरी आबद इकबाल ने बड़ाली से। उनकी शक्ल और सूरत में क्या फ़र्क है, वो ज़िला कौंसिल के चेयरमैन क्यों नहीं बन सकते? मगर ये आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा ज़िला, और वहाँ पे ये कैसे मुमकिन है कि एक बाप मेंबर असेंबली, फिर बेटा मेंबर असेंबली, फिर दूसरे बेटे को, यानी कि तीसरे शख्स को अपने एक ही कबीले से आप जिला कौंसिल का चेयरमैन बना दें? तो ये बातें जिनको नागवार गुजरी, उन्होंने अपना काम कर दिखाया, और जिद और अना के सामने हकीकत जो थी वो जीत गई। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।